себе великан. Можно машина? Дорожки! Ну и что здесь происходит? Это ваши дети? Извините, мы из Капустовки. Сейчас поедем домой. Извините, мы ищем универмаг. Пошли к нам. Угу. Ну-ну. Ну идите, идите. До угла и налево. Спасибо вам. Что? Ты еще знакома, папа? Нет, тебя, он тоже был без вести пропавший. Добрый день. Здравствуйте. Мест нет. Посидите здесь. Мест нет. Здравствуйте. Извините, я бы хотел... А папа здесь не впервые? Конечно, впервые, Зонька, впервые. А кажется, будто все знает. Наш папа много где был и много чего знает. А милиционер испугался. Поселите товарища с семьей в люксе. Отдыхайте на здоровье. Спасибо вам большое. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Потом зайдите за полотенцами. Ага, спасибо вам. Мам, я и даже и не знала, что бывают такие большие зеркала. Мам, нам дома тоже такой надо. Конечно, надо. Купим. Девочки должны себя видеть. С головы до ног. Здесь. Вот. Нам дома тоже такой надо. Купим. Ты что, Бог все желания наши исполняешь? Бог не все исполняет. Я даже не знаю, протянули ли в Капустовку телевидение. Ни у кого нет. У нас у первых будет. Ну, пока ведь тут, я немного пройдусь, покурю немножко. Ладно? Ладно. Сейчас вернусь. Не погас еще экрана голубой огонек.
Зоенька, иди сюда. Все, бегите. Смотри. Мама, дай кофточку. Пожалуйста. Смотри. Ты что, с ума сошли, что ли? В душе, в новых одеждах. А ну, бегом отсюда. Это тоже надо. Так, с ума сошли. Бегом. Пинот Браун. Тише, Таня спит. Где был так долго? Случилось что-нибудь? Не, все хорошо. Я гулял просто. А ты наряжайся. Зачем? Мы идем в ресторан. Ресторан? Да, там музыка, потанцуем. Я заказал столик. А девчонки? Ну, одна уже спит, а с другой я поговорю. Ладно. Ладно, давай. Давай. Ну, зайчка. О, смотрю, стол почти как во времена, когда я был студентом. Ты был студентом? Да, я учился, но не закончил. Началась война. Был бы инженером? Почему? Ты так спрашиваешь? Все мужчины после института становятся инженерами. Да нет, Зайка. Я был бы юристом, скорее всего, адвокатом. А это кто? Но я тебе в другой раз расскажу, ладно?
Папа, а ты останешься у нас? Да, конечно. Почему ты так спрашиваешь? Просто мы думали, что ты приехал только погостить. Так в деревне говорят. Нет, Зойка, я здесь останусь. Ну, на кроватьку пора. Красиво, хорошо танцуешь. Ну, я же преподаю в школе бальные танцы. А самой удается потанцевать только когда на балу пригласит какой-нибудь отец. Кто же он? Что ты сделаешь? Врежешь по физиономии. Возможно. Успокойся. У тебя нет повода для ревности? Не хотел тебя обидеть. Пойдем. Позволь. Спасибо. Спасибо. За нас. Эдгар, Да. если ты не хочешь говорить, что тебя гнетет, не надо, но я хочу, чтобы ты был со мной. То, о чем ты думаешь, сильнее меня? Нет, ничего нет сильнее тебя. Я просто вспомнил свое прошлое. Ты был женат? Нет, но собирался. Война помешала. Так поэтому тебя так долго не было. Да нет, она замужем. Тогда почему? Понимаешь, я убил человека. Как это? Тебя осудили? Нет, я скрывался. Долго.
Тебе холодно? Нет. Мне страшно. Mums jāstrādā, nemaz nav, čaļi! Paskaties, kur austras ir, ko tu uz mani kliedz. Ko tu domā, es te palikšu? Ligit skaties, es tā kā kombains. Es palikšu tev un būšu kolhos priekšsēdētājs. Kombains, ej, pasties. Ligit tā, tu esi usta pēc ustas iet, pasties. Nebūs Rīgā jāstrādā. Es jau te netaisos palikt. Kur tev pele? Kur tev pele? Tūlīt tev peles mājas parādīt. Brot kāds aprūtī, kāja uz kūtī. Brot kāds kāju priekšā, brokas sotos iekšā. Labs rīt! Labrīt! Zini, patiesībā mūsu kūts ir daudz skaistāk par māju. Koka mājas ir siltāks. Nav tik izturīgs kā no akmens, bet tavam mūžam pietiks, ja pielabosim. Ar mājām tā ir vienmēr prasa, lai roku pieliek. Kūts cēl pirmās pamatīgāk. Un no akmens. Tikai re. Šuvēs kaļķi jau padrupusi. Jāizkas ārā un jāšuvo no jauna. Darbs nav viegls, bet atbildīgs. Tieši kā tev radīts. Bet kur viņi ņēma tik daudz olu? Kādu olu? Kā vecos laikos kaļķi jau esot atjaukt ar olām, ar olbaltumu, lai stiprāk. Ej, nu ej. Mužnieku pilīs var būt, bet zemniekiem nekad tik daudz olu nav bijis. Laipienu kādreiz piegāz klāt, tas ir dzirdēts. Mums būs jāiztiek ar cementu. Tikai kur lai dabū velns par āvis? Veikalā? Kur citur? Deficīts, tu avīzes nelas? Tāpēc nezinu. Visa Padomju Savienība kā viens liels būvlaukums. Zinu. Es jau arī pēc skolas domāju, kādu komjaunatnes triecienu celtni. Nu, rekas kris. Ne, baigi forši. Vidusāzija, kalni un daudz maksā. Jā. Tur to cementu sagāž, un te nav ar ko pamatus pielabot. Plānveidi tautsaimniecībā tā nedrīkst būt. Redzu. Es skolā tev to teoriju samācis, bet praksi noklusē tāpat kā avīzēs. Nu, labi. Aprunāšos ar būvbrigādes večiem, gan viņi kādu maišēlu nolīferēs. Bet tā taču ir zakšana. Nav viss. Es zaktu neesmu pircis un nepirkšu. Zakšana ir, ja pieder kādam cilvēkam, bet no valsts tā ir visas tautas manta. Pat labi, ja pievāc un izlieto. Un cik neizmētā un neizputina, bez kādas jēgas. Mēs sāksim ar mājas jumtu. Es likšu, tu kā jauns un veikls, kāpēlies augšā lejā pa trepēm, pados šīferi, piezāģēs. Iet tā lieta? Labrīt, apsolu. Labrīt. Nāc ēst.
vai iet mazgāties pie dīķa. Šļakstināsies, man pēc tikko grību uzmestās. Jā, kad mīļais dēlīši tad ar prieku, vai ne? Un liecies mierā. Ej, sēdies, ej, jūs jau pārduši. Jūs abi esat mani dēli un vienlīdzmīgi. Tā gan neizskatās. Eidis ar Albertu savošņājušies nes ko perinu. Alberts ar Eidi grib remontēt māju, tu arī varēji iet palīgā. Nav man aicinājuši. Tu ciemiņš esi, vai? Jā, Alberts Eidim dod braukt ar mašīnu, kad es tad nav laika. Labi, parunāšu ar Albertu. Ei, nepūlies, es viņu mašīnā tāpat nekāšu. Ko tu gribi? Lai man būtu motocikls, tāpat kā manam tēvam. Tavam tēvam māte bija bagāta saimniece, es tikai kolhozniece. Citu pārdot būvēnu un nopērk. Mēs arī pārdevām, bet mums jāremontē mājas, saproti? Es tā mājā vispār nedzīvošu. Netaisos te sapūt kolhozā. Nekā labi jau tu neesmu piedzīvojis, pat neesmu piedzimis, ja taisnība, ko tu saki. Jā, taisnība. Iedod man tēva adresi. Tavs tēvs man neraksta un nav rakstījis, un viņa adrese man nav. Nu tad ko tu visu laiku klusē? Es viņam gribu aizrakstīt, viņš atsūtīs man naudu motociklu. Vismaz viņš mani mīl. Mēs visi tevi mīlam. Tikai nezinu, kāpēc tu pats visus noskaņo pret sevi. Un tev būs grūti ar tādu raksturu dēls. Es nelūdzu, lai man laiž pasaulē. Kāds esmu piedzīvis, kāds esmu. Jūri, Beidz. cik tu esi netārs. Beidz! Ja tu neliksi malku vienu! Es aizvēju. Pie Melkastānas pavisam. Ej, laimīgi tacīgi pie saviem radiniekiem žēlotājiem, baigi viņiem esi vajadzīgs! Mierīgi! Kad tu būsi atpakaļ rīt? Parīt! Kretīts! Tikpat stulbs kā viņa tēvs. Eidi, nu... Liecies mierīgi. Ej, Alberts. Ko viņš tev izdarīja? Viss kārtībā. Alberts tev sauc. Edi, ko? Dod nākamo loksnaušanu. Kaut vai 4? 4. Kur tad te 4 likšu? Uzskatīs tev vēl uz galvas. Ha! Es jau dažreiz esmu tāds, ka pa galvu dabūjis. Ko? Tā jau saka par dūliem, ne? Saka jau saka. Vai tad tu esi dūls? Es jau mājās tikai tāds lēnīgs. Mammai par prieku. Bet vispār man jau patīk drusku. Jā. Kā tad iztrakosies, ja ne jaunībā? Tikai visu ar mēru vajag darīt. Kādu? Metros vai kilogramos? Bet ne tā, ne šitā. Bet dažām jau tas prātiņš tāds paīsās. Kad mēs augām... Mammu! Jādvigā! Kas ir? Nāc šurp, mammu! Nāc! Kas ir? Izsauc ātrums. Juri, kas ir noticis? Albert! Jēzu, Marija! Jēzu! Marija, Matka Boska, ko tu ar tām segām nesīsim uz istabu? Ko? Nu, pagaid, nu nevajag viņu kustināt, varbūt kas lausts. Jēzu, Marija, Albert, mīļais, tikai nemirsti. Tikai nemirsti. To już nie. Matka Boska, proszę, Matka Boska, proszę, Jezu, Marija, Jezu, Albert, mīļais, tikai nemirsti, Albert. Tikai nemirsti, Jezu.
darbi apstājušies. Es skolotāji nezinu, ko iesākt. Zinu. Un tad, ko tu gaidi? Šuruj. Šuruj. Un tu? Es pasēdēšu. No tevis pamācīšos. Labdien, labdien. Lūdzu, nāciet šeit aiz mājas. Dien. Vai, cik skaistas samtenes. Nu, šogad nekādu nepadevās. Paņem nestu. Atbrauc. Nu, kas mums te ir? Aha. Vai viņš dzīvos? Nu, jumts lēzens, pārāk augsts nav. Nu, ejiet prom. Ļaujiet man izmeklēt. Nu. Nu, būs labi. Cerēsim, ka liels vainas nav. Bet kāpēc viņš zaudēja samaņu, kā tu domā? Ko es varu domāt? Jāgaida. Lūzums es nekonstatēju, smadzeņu satricinājumus. Vajadzētu vest uz slimnīcu, bet uz ceļa tāda trepa, ka baidos. Viņam vajadzīgs miers. Tad paliks mājās. Sagādājiet gultu, gādājiet, lai istabā nebūtu spilgta gaisma, neļaujiet celties, kad slimnieks sacīs, ka viņam nekas nekait. Izsauciet iecirkņa ārstu. Vismaz 10 dienas gultā. 10 dienas gultā. Pēc tam ārsts teiks. Viņam vajadzīgs miers, pilnīgs miers. Un jūs nekādu pašdarbību, citādi viss, kas var notikt. Sapratāt? Jūrij, Heidi, nākat, Alberts jāienas istabā. Stulbens! Var rasties kā puņas uz drāts, skaties, ka arī nenoripo lejā. Aizvācies, nu! Pagaid. Kādam tak no lejas jāredz, ka te viss ir pilnīgi šķīvi. Pats esi šķīps, tāpat kā tavs tēvs! Ko tu teici? Neko! Nu gan nobiedēja idiots.
vajag sēdi mierīgs. Šitam nobāsts. Kad ir Alberts var? No Albertam cietas rokas, viņš jau mūžs strādās, bet Jā, kā mīkst pēdiņam. O, mīļajam dēliņam krējumiņš. Man savs kartupeļu biezpiens un rūkšpiens. Eidi! Es saprotu, kas ar tevi notiek, ko? Viņš mani tēvu nosauc par sleku. Kas tev viņš cits ir? Kur viņš tagad ir? Tas ir viņa tēvs. Aizlaidies, bļēvus. Alberts aizmīja. Un kas tad te bija pa zemes strīci? man kartupeļu bļodiņi izkrita no rokām. Kā tad? Man vairs nav spēka. Es nekad neesmu gribējis būt par saimnieci, ne te, ne citur. Un tagad sanāk, ka viss ir uz maniem pleciem. Alberts arī. Jādvig. Ej prom no fermas un nāk dzīvot uz Nārbuļiem pavisam. Trešo reizi mūžā par kalponi? Nu, sluhai. Nē, par saimnieci. Varēs rīkoties, es nemaisīšos. Es meklēšu darbu. Kur tad? Manā vietā fermā par slaucēju? Kaut vai. Nē, nu es nezinu, par slaucēju varbūt nē, bet... Nē, es nezinu, ko Alberts sacīs. Viņš pašlaik neko nevar pasacīt, un es nedomāju arī, ka vēlāk kaut ko teiks. Ak, Dievs. Jesu Marija. Nu, tā kā jūtas, un vecs cilvēks kāpj uz jumta. Nē, es nezinu, jo viņš nomirs. Nenomirs. Lai izguļas. Miegs labākās zāles. Tu domā? Būs labi, jā? Mamma, nu kāpēc tu tā dari? Ko? Es gribu te atgriezties. Te? Nu, un kur tu te dzīvos, ko? Jāuzceļ kāda nebūtu mājā. Mami, tu redzi, ka pļavas vietā ir kviešu lauks un pat vecais ceļš aizarts. Nu, vienalga. Un tu viss ir mīļš. Ja man māma nebūtu nolikusi tevi tur pa labi no tā ozola, tad tu te nestāvētu. Ak, Dievs, kā es toreiz domāju, ka sajukšu prātā, jo domāju, ka toreiz sadedzis. Zinu. Vecāmāte man stāstīja par veciem laikiem. Viņa tev arī stāstīja, ka patiesībā viņai vajadzēja saimniekot Nārbuļos. Nē. Mana māte no tavas vecās jūras viens otru ļoti, ļoti mīlēja. Ko? Bet viņiem neļauj precēties. Kā? Un man nevajadzēja klausīt māti, kad viņa teica, lai es ejot uz Nārbuļiem. Viņa gribēja atriekties. Pagaid, ko tu gribi pateikt, ka tas, kas notiks starp Ulvu un manu tēvu, ir tavas mātes atriebība? Kāds veco laiku pasaciņas? Nē, tas nav veco laiku pasaciņas. Caur
Mani, savu meitu, mana māte gribēja atriepties Ievas dēliem. Un viņas abas divas nomira, tā arī neizlīgušas. Un tagad es baidos, ka tas naids ir pārgājis uz jums abiem Reidi un kūda jūs vienu pret otru. Neticam. Bet pagaidi, tad varbūt, ka mans tēvs vispār nav vainīgs Uvis nāvē, ko? Nav vainīgs, nav. Un ja es tur nebūtu, nekas nebūtu noticis. Un es baidos par jums abiem saviem dēliem, un tādēļ es gribu aiziet prom no Nārbuļiem. Man? Lai jūs nepiedzīvotu tas pats, kas jūsu tēvs. Reidis to zina? Nē, nezinu. Un nevajag viņu kaitināt. Ir labi, ka tu esi izlēmis braukt uz Rīgu. Tā būs labāk. Es skumšu pēc tevis. Man tu nevari atstāt Nārbuļus. Tu taču tur esi saimniece, ne jau Jadviga. Nebaidies, es taču nedomāju dzīvot ziemā zaru būdu. Varbūt kādreiz šeit. Mēs abi esam piedzimuši šeit. Tur mēs esam tikai ienācēji. Tā nav mūsu vieta. Ko tu to? Nakts vidū. Tev slikti. Man? Nāc. Rāpies gultā. Šausmīgi. Nāk miegs. Pagad, cik pulkstens. Kas nav. Albert, jāguļ. Nāc. Rāpies gultā. Jaunāk jau. Nepaliekam. Vai ne, Ieviņa? Tu domā, ka izdosies salabot? Tu domā, ka es uz to? Kurš? Alberts guļ. Redzēsi. Skanēs pat. Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas. Pēdējās ziņas. Es domāju, ka tu esi kurtīgi. Aizgairs, jā. Zini, vakar tā jūcīgi sanāca, es ieju pie Alberta, es domāju, vai kaut ko viņam nevajag, bet viņš... Saņēma man roku un nelaid vaļā. Un tad viņš man sāka saukt par Ievu. Tu jau tu būsi mana vecmāmiņa. Vecais tēvs? Nu, muļs! Pēdējās ziņas. Kādā Latvijas ciematā vecais tēvs nokrīt no jumta un sajūg prātā. Mieru! Nu, kas tagad būs? Ko lai es tagad daru? Nu, es teicu, ka tu viņu dabūsi. Bet tālākais ir tavā ziņā. Ai, jāmaļ.
Ludvika, bet govs gan izslauc. Jā. Jā, es eju. Sveika! Nu, kā tu pa nārguļiem? Kā pa Albertam? Nekas, paldies, nu jau daudz labāk. Nu, tad jau labi. Nu, cīnāties. Sigrīd, tu nekā nepamanīji? Kas ir? Kā, nu? Nu, man jau var tā kā vajadzētu, bet, nu, nesanāk laika. Mirga! Jā! Sasaukt tev nevar atkal lasi. Vai? Govis jāved mājās. Es šodien nevarēšu, man roka tirpst. Akurāt kā Ievai, un mati ar. Vai ne? Bet tās govs tu atved. Nu, izslaukt jau es pati. Labi. Izslaukšu. Es tik nodaļu pabeigšu. Jā. Pagastā vajadzēja pasniegt, es pieteicos. No rītiem jāstrādā, vakar brīvi. Nu, kā zini. Alberts tagad uz kājām. Gan jau mēs ar mājas darbiem tiksim galā.
тебе велика. Можно машина? Дорожки! Ну и что здесь происходит? Это ваши дети? Извините, мы из Капустовки. Сейчас поедем домой. Извините, мы ищем универмаг. Пошли к нам. Угу. Ну-ну. Ну идите, идите. До угла и налево. Спасибо вам. Что? Ты еще знакома, папа? Нет, тебя, он тоже был без вести пропавший. Добрый день. Здравствуйте. Мест нет. Посидите здесь. Мест нет. Здравствуйте. Извините, я бы хотел... А папа здесь не впервые? Конечно, впервые, Зонька, впервые. А кажется, будто все знает. Наш папа много где был и много чего знает. А милиционер испугался. Поселите товарища с семьей в люксе. Отдыхайте на здоровье. Спасибо вам большое. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Потом зайдите за полотенцами. Ага, спасибо вам. Мам, я даже и не знала, что бывают такие большие зеркала. Мам, нам дома тоже такой надо. Конечно, надо. Купим. Девочки должны себя видеть. С головы до ног. Здесь. Вот. Нам дома тоже такой надо. Купим. Ты что, Бог все желания наши исполняешь? Бог не все исполняет. Я даже не знаю, протянули ли в Капустовку телевидение. Ни у кого нет. У нас у первых будет. Ну, пока вы тут, я немного пройдусь, покурю немножко. Ладно? Ладно. Сейчас вернусь. Не погас еще экрана голубой огонек.
Зоенька, иди сюда. Все, бегите. Смотри. Мама, дай кофточку. Пожалуйста. Смотри. Да вы что, с ума сошли, что ли? В душе, в новых одеждах. А ну, бегом отсюда. Нам это тоже надо. Так, с ума сошли. Бегом. Пинот Браун. Тише, Таня спит. Ты где был так долго? Случилось что-нибудь? Не, все хорошо. Я гулял просто. А ты наряжайся. Зачем? Мы идем в ресторан. Ресторан? Да, там музыка, потанцуем. Я заказал столик. А девчонки? Ну, одна уже спит, а с другой я поговорю. Ладно. Ладно, давай. Давай. Ну, Зоечка. О, смотрю, стол почти как во времена, когда я был студентом. Ты был студентом? Да, я учился, но не закончил. Началась война. Был бы инженером? Почему? Ты так спрашиваешь? Все мужчины после института становятся инженерами. Да нет, Зойка. Я был бы юристом, скорее всего, адвокатом. А это кто? Но я тебе в другой раз расскажу, ладно?
Папа, а ты останешься у нас? Да, конечно. Почему ты так спрашиваешь? Просто мы думали, что ты приехал только погостить. Так в деревне говорят. Нет, Зойка, я здесь останусь. Ну, на кроватьку пора. Красиво, хорошо танцуешь. Ну, я же преподаю в школе бальные танцы. А самой удается потанцевать только когда на балу пригласит какой-нибудь отец. Кто же он? Что ты сделаешь? Врежешь по физиономии. Возможно. Успокойся. У тебя нет повода для ревности. Нет, тебя